जय माताजी मित्रों। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण कन्हैया। जय गणपति बप्पा। मित्रों, स्वागत है तमारू मारी यूट्यूब चैनल सनातन भक्ति में। मित्रों, आजे जेठ शुक्ल पक्षनी 13મી तिथि है, माटे आजे प्रदोष व्रत करवामां आवे छे। मित्रों, आजना दिवसे भगवान भोळानाथनी पूजा अर्चना विधि विधान पूर्वक करवाथी भगवान भोळानाथनी कृपा सदाय तमारा पर रहेशे। हिंदू धर्म में 13 तिथि खूब विशेष मानवामां आवे छे। दर महीने 2 વાર 13 तिथि आवे छे। शुक्ल पक्ष अने कृष्ण पक्ष आ बंने तिथिओ पर प्रदोष व्रत राखवामां आवे छे। हिंदू धर्म में आ व्रतनु खूब महत्व छे। आ व्रत भगवान शंकर ने समर्पित छे। ज्यारे प्रदोष व्रत रविवारे आवे छे त्यारे ते रवि प्रदोष व्रत कहेवाय छे। हिंदू धार्मिक मान्यता अनुसार जे पण प्रदोष व्रत करे छे तेना जीवनना तमाम कष्ट अने दुख दूर थाय छे अने साथे ज जीवनमां खुशहाली आवे छे। प्रदोष व्रतना दिवसे व्रत साथे महादेव अने माता पार्वतीनी पूजा करवाथी तमाम संकट दूर थाय छे। प्रदोष व्रतना दिवसे पूजाना समये तेनी व्रत कथा पण वाचवी जोईए। व्रत कथा विना पूजा अधूरी मानवामां आवे छे अने तेनुं फळ प्राप्त थतुं नथी। मित्रों, आजे वैदिक पंचांग अनुसार त्रयोदशी तिथि छे। आजे एटले के 8 जून रविवारे प्रदोष व्रत छे। प्रदोष व्रत में सांजनी पूजानुं महत्व छे, माटे आजे रविवार छे अने तेथी आजे तेने रवि प्रदोष व्रत पण कहेवामां आवशे। ओम नमः शिवाय। मित्रों, आजना विडियो में आपणे रवि प्रदोष व्रतनी व्रत कथा सांभळीशुं तथा तेनी पूजा विधि शुं छे ते जोईशुं अने आ दिवसे शुं करवुं अने शुं न करवुं तेनी वात पण आजना विडियो में आपणे करीशुं अने आजे कया मंत्रोनो जाप करवाथी भगवान भोळानाथनी कृपा आपणा पर रहेशे ते मंत्रो पण जोईशुं। ओम नमः शिवाय। मित्रों, सौ प्रथम आपणे आजनी करवानी पूजा विधि जोईए। सवारनी तैयारी में स्नान करीने शुद्ध वस्त्र पहेरो, घरने अने पूजा स्थल ने साफ करो। पूजाना स्थान पर एक चोखा के लाल कपड़ानुं आसन पाथरवुं। पूजा विधि में घंट वगाड़ीने पूजानी शरूआत करो। घट स्थापना करो। तांबाना लोटामां पाणी भरो, तेमां हळदर, कंकु, तुलसी पान नाखो। लोटाना ढांकण पर एक नारिયેળ मूको अने आम जोतो राखो। शिवजीनुं ध्यान। आँखों बंध करी ओम नमः शिवाय बोली शिवजीनुं ध्यान करो। अभिषेक करो। शिवलिंग पर दूध, पाणी, मध, घी अने साकरथी अभिषेक करो। पछी साफ पाणीथी पण अभिषेक करो। अलंकार। शिवलिंग ने चंदन लगावो, बिल्वपत्र, धतूरा, फूल चढ़ावो, दीवो अने धूप। शिवजी सामे घीनो दीवो अने धूप धरो। मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय मंत्रनो 108 वार जाप करो अथवा शिव पंचाक्षरी स्त्रोत, शिव चालीसा, शिव तांडव स्त्रोत पठन करो। अर्पण। फल, सूका मीठा, फलाहार वगैरह शिवजी ने अर्पण करो। नैवेद्य चढ़ावो। आरती। शिवजीनी आरती करो। जय शिव, ओमकारा वगैरह घरना बधा सभ्यो साथे मळीने करो। प्रार्थना अने क्षमापण। दिवसभरना भूल माटे क्षमा याचना करो। परिवार माटे शांति, आरोग्य अने सुखनी प्रार्थना करो। सांजना समये प्रदोषकाळ सूर्यास्त पहेला 1.5 कलाकनो समय। आ समय खूब महत्वनो छे। फरीथी दीवो धरो, मंत्र जाप करो अने आरती करो। अंते दान पुण्य, गौ सेवा, ब्राह्मण भोजन, अन्नदान, वस्त्रदान वगैरह करो। ओम नमः शिवाय। मित्रों, हवे आपणे आ व्रतनी व्रत कथा सांभळीए।
પ્રાચીન સમયમાં એક ગામમાં એક બ્રાહ્મણ દંપતી રહેતા હતા. બ્રાહ્મણ ખૂબ જ ગરીબ હતો. તેમની પત્ની પ્રદોષ વ્રત રાખતી હતી. તેમને એક દીકરો હતો. એક દિવસ ગંગામાં સ્નાન કરવા જતાં તેમના પુત્રને ચોરોએ પકડી લીધો. ચોરોએ તેને કહ્યું કે જો તે તેના પિતાની ગુપ્ત સંપત્તિ વિશે માહિતી આપશે તો તેઓ તેને મારી નાખશે નહીં. આના પર છોકરાએ કહ્યું કે તેના માતા પિતા ગરીબ છે અને તેમની પાસે કોઈ છુપી સંપત્તિ નથી. પછી ચોરોએ છોકરાને પૂછ્યું કે તેની પાસે રહેલી પોટલીમાં શું છે. તે છોકરાએ કહ્યું કે તેની માતાએ બનાવેલી રોટલી તે પોટલીમાં છે. આ સાંભળીને ચોરોએ તેને છોડી દીધો. આ પછી છોકરો ચાલતો રહ્યો અને એક શહેરમાં પહોંચ્યો. તે છોકરો તે શહેરમાં એક વડના ઝાડની છાયા નીચે આરામ કરવા લાગ્યો. આ દરમિયાન તેને ઊંઘ આવી અને તે સૂઈ ગયો. તે જ સમયે શહેરના પોલીસ કર્મીઓ ચોરોની શોધમાં નીકળી પડ્યા હતા. તેણે છોકરાને વડના ઝાડ નીચે સૂતો જોયો. પછી તેઓએ છોકરાને ચોર સમજીને ધરપકડ કરી અને રાજા સમક્ષ રજૂ કર્યો. રાજાએ છોકરાને જેલમાં ધકેલી દેવાનો આદેશ આપ્યો. બીજી બાજુ જ્યારે છોકરો ઘરે પાછો ન ફર્યો ત્યારે તેના માતા પિતાને તેમના પુત્રની ચિંતા થવા લાગી. બીજા દિવસે પ્રદોષ વ્રત હતું. બ્રાહ્મણ સ્ત્રીએ વિધિ મુજબ પ્રદોષ વ્રત રાખ્યું અને પોતાના પુત્ર માટે ભગવાન શિવને પ્રાર્થના કરી. ભગવાન શિવે તેમની પ્રાર્થના સ્વીકારી. આ વ્રત પછી તે જ રાત્રે ભગવાન શિવ રાજાના સ્વપ્નમાં આવ્યા અને તેમને છોકરાને મુક્ત કરવાનો આદેશ આપ્યો. ભગવાન શિવે રાજાને એમ પણ કહ્યું કે જો તેને મુક્ત નહીં કરે તો તેના રાજ્યનો મહિમા નાશ પામશે. પછી સવારે રાજાએ તેને જેલમાંથી મુક્ત કરવાનો આદેશ આપ્યો. આ પછી છોકરાએ આખી વાત રાજાને કહી. પછી રાજાએ તેના સૈનિકોને છોકરાના માતા પિતાને લાવવાનો આદેશ આપ્યો અને રાજાએ બ્રાહ્મણને 5 ગામો દાનમાં આપ્યા. ભગવાન શિવની કૃપાથી બ્રાહ્મણની ગરીબી દૂર થઈ ગઈ. પછી તે અને તેનો પરિવાર સુખી જીવન જીવવા લાગ્યા. ઓમ નમઃ શિવાય. મિત્રો, આ વ્રત માટેના મંત્રમાં જોઈએ તો ઓમ નમઃ શિવાય. બીજો મંત્ર છે ઓમ ત્રયંબકમ યજામહે સુગંધિમ પુષ્ટિવર્ધનમ ઉર્વારુકમિવ બંધનમ મૃત્યુર્મોક્ષી અમામૃતમ. મિત્રો, હવે આપણે જોઈએ કે આ વ્રત દરમિયાન શું કરવું જોઈએ. સ્નાન કરીને શુદ્ધ વસ્ત્ર ધારણ કરો. શિવલિંગને દૂધ, પાણી, મધ, ઘી અને સાકરથી અભિષેક કરો. શિવજીને બિલ્વપત્ર, ધતુરા, ફૂલ અને સફેદ ચંદન ચઢાવો. ઓમ નમઃ શિવાય મંત્રનો જાપ કરો. સાંજના સમયે શિવ મંદિર જાઓ અથવા ઘરમાં શિવ પૂજન કરો. પ્રદોષ કાળમાં આરતી કરો અને શિવ ચાલીસા, સ્ત્રીવ સ્ત્રોતનું પાઠ કરો. ઉપવાસ રાખો. ફળાહાર અથવા એક ટાઈમનું ભોજન, સેવા અને દાન કરો. ખાસ કરીને ગરીબો અને બ્રાહ્મણોને ભોજન અને દાન આપો. મિત્રો, હવે આપણે જોઈએ કે આ વ્રત દરમિયાન શું ન કરવું. કોઈ પણ પ્રકારના તામસિક ખોરાક, માંસ, માછલી, લસણ, ડુંગળીનો ઉપયોગ ન કરો. ક્રોધ, લોભ, ઈર્ષ્યા અને નિંદાથી દૂર રહો. આળસ ન રાખો. આ દિવસે સકારાત્મક અને ભક્તિભાવથી યુક્ત રહો. અપશબ્દો કે ગુસ્સાથી કોઈ સાથે વાત ન કરો. મદિરા અને તમાકુ જેવી વસ્તુઓથી દૂર રહો. શિવજીને
તુલસીના પાન ન ચઢાવવા. તુલસી વિષ્ણુને સમર્પિત છે. ઓમ નમઃ શિવાય. મિત્રો, તો તમે પણ આ પ્રદોષ વ્રત રાખો અને આ દિવસે ભગવાન શિવની પૂજામાં લીન રહો, જેથી કરીને ભગવાન શિવ અને માતા પાર્વતીની કૃપા તમારા પર રહેશે. ઓમ નમઃ શિવાય. મિત્રો, તમને મારો આજનો આ વિડીયો પસંદ પડ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ઓમ નમઃ શિવાય. જય શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા. જય ગણપતિ બપ્પા.